نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پروقار، بہت ہی پرجوش اور بہت ہی اعلیٰ ہستی کے بارے میں ہے، اور وہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی زندگی عدل، شجاعت، تقوی، زہد اور اسلام کی خدمت سے عبارت ہے۔ آپ کی سامعین احترام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ ہے۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب عمر فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ اور سامعین احترام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور آپ کی ابتدائی زندگی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش واقع فیل کے تقریباً 1300 سال بعد ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ نے پیدائش پائی۔ بہادر پہلوان تھے، جانباز تھے، طاقتور تھے اور بہترین مقرر تھے، نسب دان تھے، اچھا حسب نسب رکھنے والے تھے، سفارت کا کام جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس وقت پورے مکہ میں چند لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ اور اسلام سے پہلے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں اسلام کی سخت مخالفت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کیا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی، آپ کے نصیب میں لکھی، اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب آپ اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے تو وہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی، وہ وہاں قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی۔ تو جب کوئی چند ایک آیات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات مبارکہ سنی تو آپ کا دل بدل گیا، اور آپ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام فتح تھا، یعنی کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت اسلام کی رحمت تھی۔ سامعین احترام، آپ کا لقب عمر فاروق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے، اسی لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
रोब, दबदबा, मकाम और मर्तबा क्या था? शैतान भी आपसे डरता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, कसम है मुझे उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता देखता है तो वो उस रास्ते को छोड़ देता है, उस रास्ते को वो अपना रास्ता बदल देता है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर का बेटा खत्ताब होता। सामीन इज़्ज़त-शाम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो को कई बार जन्नती लोगों में शुमार किया। और सामीन इज़्ज़त-शाम, बेशतर सहाबा ने छुपकर हिजरत की, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार बांधी और ऐलान फरमाया कि जिसकी माँ उसे अपने से दूर करना चाहती हो, जिस शख्स की माँ उस बेटे को, अपने लख्ते जिगर को अपने से दूर करना चाहती हो, वो मेरे पीछे इस वादी में फलां जगह पर आ जाए। अगर वो चाहता है कि मैं उमर को रोक के दिखाऊंगा, लेकिन किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं हुई, किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि आपका रास्ता आकर रोकें। और सामीन इज़्ज़त-शाम, आपने बेशुमार गज़वात में दीन इस्लाम की खिदमत की। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा बदर, गज़वा ओहद, गज़वा खंदक, गज़वा सुलह हुदैबिया, फतह मक्का, गज़वा तबूक और हर मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे और शाना बशाना रहे। और कुरान पाक भी आपके मौक़िफ़ की राय करता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हक को उमर की जुबान और दिल पर जारी कर दिया है। किसी मौका पर हजरत उमर फारूक की राय के मुताबिक कुरान पाक भी नाजिल हुआ। मसलन मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का जब हुक्म आया तो वो भी हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक राय थी। जब पर्दे का अहकाम नाजिल हुए तो वो भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक राय थी। और जब अज़वाज मुताहरात के बारे में आयात मुबारक नाजिल हुई तो वो भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी। और आपके खिलाफत का आगाज कब हुआ? 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद आप खलीफा बने और आपकी खिलाफत तकरीबन 10 साल 6 माह रही। और आपने आपके दौरे हुकूमत में क्या रहा, क्या मामला था? तो आपके दौरे हुकूमत में अदल और इंसाफ था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अदल पूरी दुनिया में मशहूर है। रातों को मदीने की गलियों में गश्त करते थे ताकि जरूरतमंदों की खबर ली जा सके। और एक औरत के बच्चे भूख से रो रहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से आटा उठाया और आपके खादिम ने देखा तो उसने अर्ज किया। खादिम ने कहा कि मैं उठा लेता हूं। आपने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? सामने ज़ेत-शाम, बैतुल मुकद्दस की फतह। नबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में बहुत सी फतुहात हुई, बहुत से इस्लाम के कले मजबूत हुए, बहुत सा इस्लाम फैला। सामिन इज़्ज़त-शाम, बैतुल मुकद्दस, शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ और हत्ता के बैतुल मुकद्दस भी फतह हुआ। जब बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए तो गुलाम ऊंट पर थे और खुद पैदल चल रहे थे। ये थी इस्लाम, ये थी इस्लामी हुकूमत, ये थी आजिज़ी की हुकूमत, ये थी एक आदिलाना हुक्मरानी। और सामिन इज़्ज़त-शाम, आपके अदल की मिसाल क्या है? एक मरतबा आपने फरमाया, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा। एक हुक्मरान के एहसास जिम्मेदारी की अजीम मिसाल है कि किस कदर उसकी एक सोच है, किस कदर वो अपनी हुकूमत के बारे में राय रखता है, किस कदर वो अपने हुकूमत के रहने वाले लोगों के बारे में ख्याल पुरसी रखता है। और आपके तकवा और खौफ खुदा का क्या मकाम था? आप बहुत ज्यादा रोते थे, फरमाते थे, काश मैं एक तिनका होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता। सामने ज़ेत-शाम, और इबादत का आपका क्या निजाम था, आपकी इबादत का क्या सिस्टम था, आप किस तरह इबादत करते थे? आप रातों को लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते हुए रोया करते थे, गिरिया जारी करते थे और आप अपने लिए शहादत की दुआ करते थे। आप दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर में मौत अता फरमा। अल्लाह ताला ने दोनों दुआओं को कबूल फरमाया। आप 23 हिजरी में फजर की नमाज के दौरान एक मनहूस
ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پہ حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے۔ سامعین ذات شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل اختیار کرنے، ہمیں حق بات کہنے، ہمیں غریبوں کی خدمت کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔